ٹھیک ہے، اس لیے بس تھوڑا سا صبر سے کام لینا پڑے. آپ ذرا اس کچھ لائٹ کا کریں جی، کیونکہ آپ کی لائٹ سے مجھے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اب میرے خیال بند ہی کر دیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں ذرا چٹا نظر نہیں آؤں گا تو مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے. اس کو آپ بند کر دیں جی. ہاں بس ٹھیک ہو گیا. میں نظر تو آیا نا، میں جن سے کو بات کرنے آیا ہوں کہ میں اپنا آپ دکھانے آیا ہوں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بس آپ تھوڑا سا وقت دیں گے گفتگو کے. نعرے سے آپ نے گریز کرنا ہے. اللہ آپ سب کو، ہم کو نعرے کے مخالف نہیں ہیں، لیکن بس اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے ہر بندے کا. آپ نے بس گفتگو سننی ہے. ذرا جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں، لیکن اب آپ سب نے پڑھنا ہے. اب سمجھتے ہیں نا پڑھنے کو؟ چلیں، پہلی بات تھکے تو نہیں ہیں؟ چلیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، جتنا بڑا مجمع ہے، مزہ نہیں آیا. پھر دوبارہ جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. خیر مذاق بھی نہیں آیا، لیکن اب میں نے سارا وقت اسی پہ تو نہیں لگانا. بس آپ سے اتنا کہوں گا کہ یار بولا کرو، اللہ نے زبان بولنے کے لیے دی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کو کہیں لکھ کے نہ رکھ لینا. جس دن آپ اس حالت میں آ گئے کہ آپ کو کہنا نہ پڑا، جیسے آپ نے تیسری بار پڑھا ہے، آپ نے بغیر کہ پہلی بار پڑھ دیا، تو آپ کے اچھے دن بھی شروع ہو جائے. اور جب تک حضرت جی یہی حال رہا کہ آپ کو کہنا پڑا، تو پھر اچھے دن نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، اس کو کہیں لکھ کے رکھ لیجئے گا کہ جس دن آپ نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا، آپ کو کہنا نہ پڑا، آپ کو کہنا نہ پڑا، تو پھر سمجھیے گا کہ اچھے دن آ گئے ہیں. تو جتنی دیر تک یہ ایک بات کہنے پہ رہی، تو پھر اچھے دن نہیں آئیں گے. ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں نہیں پڑھتے حضرت جی؟ نہیں، وہ تو بات کی بات ہے نا، میں آپ کا پوچھ رہا ہوں وجہ کیا ہے. اچھا، ہو سکتا ہے آپ یہ بھی کہیں یار مولوی صاحب پڑھتے لے ہمیں پیچھے پہ گئے. نہیں بھائی، جیسے آپ نے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں اس طرح نہیں پڑھنا. میرے محبوب فرماتے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا سمجھے دیوانہ ہو گیا ہے. آپ سچ بتائیے گا، تینوں بار جو آپ نے پڑھا ہے آپ کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے؟ تو پھر جی اتنے آ کے تو دیوانہ نہیں ہونا، تو پھر انہیں دسو تو نہیں ہونا کتنے ویز. اگر یہاں آ کے بھی آپ نے دیوانہ نہیں ہونا، تو باہر تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر بازار میں تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر تنہائیوں میں آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. حضرت اگر یہاں آ کے بھی آپ میں وہ جذبہ، اگر یہاں آ کے بھی آپ میں وہ انداز نہیں آیا، تو پھر مجھے یہ بتاؤ پھر آنا کہاں جا کے؟ پھر کہاں آئے گا؟ کہاں گیا وہ جوش؟ کہاں گیا وہ جذبہ؟ حضرت جی کیوں یہ نوبت آئی کہ کہنا پڑ گیا؟ اچھا حضرت جی ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا صبح؟ مولوی صاحب نے سپیکر تے کیا تو نہیں کہ ناشتہ کر لو. اچھا ناشتہ بغیر کہیں کر لیتے ہو اور درود کہنے سے بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر زرداری ہے نا. پھر حضرت جی پھر بنتا زرداری دا. کیوں جی قبلہ جی؟ پھر بنتا ہے جی، پھر ہم اسی کے لائق ہیں. ناشتہ اچھا عید پہ ماشاءاللہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے،
मौलवी साहब ने मस्जिद में ऐलान तो नहीं किया था ईद आ गई नए कपड़े से ला लो? अच्छा बगैर क्या सवा लेंदे हो तो दरूद क्या भी नहीं पढ़ते है। तो फिर हजरत जी फिर ऐ वाले हुक्मरान बनते हैं फिर हजरत जी, फिर यही बनते हैं हजरत जी। अभी अल्लाह इससे कुछ ज्यादा बनता है, लेकिन पता मैं क्यों छोड़ देते हैं? वो कहते हैं तेरा नहीं तेरे सवार दा मुंह मारदा है। अल्लाह बनते इससे भी बुरे हैं हमारे, क्योंकि महबूब ने दुआ की थी, अल्लाह ने कहा महबूब नहीं चेहरे नहीं बिगाड़ूंगा इनके, मैं इनको जमीन में नहीं धंसाऊंगा, मैं इन पे पत्थर नहीं बरसाऊंगा, लेकिन जब ये तेरे और मेरे वफादार नहीं रहेंगे फिर इन्हीं में से इन पे गंदे तरीन लोगों को हुक्मरान कर दूंगा। इसलिए हजरत जी मैं आपसे कहूंगा, बहुत हम वक्त ज़ाया कर चुके हैं, आप मुझे कोस रहे हैं, मैं आपको कोस रहा हूँ, आप मेरी गलतियाँ निकाल रहे हैं, मैं आपकी गलतियाँ निकाल रहा हूँ। नहीं यार, अपनी अपनी गलतियाँ हम सारे खुद निकालना शुरू करें तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छा मैं दूसरी एक हदीस पढ़ी, अब आया मुबारक में सुनी, उलमा को तो सबक सुना रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान में कहा, अल्लाह कहते हैं वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे, हम उसकी मईशत को तबाह कर देंगे। कितना खुला चैलेंज है, और हम मुंह मोड़ चुके हैं। अभी 3 बार मैंने आपको कहा है, अल्लाह ही हाफ़िज़ आपका। तो जब हजरत ये जुबान जिसके लिए दी गई है, जिनके देखो ना हजरत ने क्या कहा, फरमाते हैं दहन में जुबान तुम्हारे लिए, हमें तो बड़ों ने कहा ही है दिल याद नहीं बनाया है तारीफ ले जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते हैं। तो जब ये जुबान उनके लिए बोलेगी नहीं तो फिर हुक्मरान तो ये वाले बनते हैं हजरत जी। फिर क्यों रोते हो हजरत जी? फिर क्यों महंगाई का रोना रोते हो? फिर क्यों पेट्रोल की दफा सर पे हाथ रख लिए तुम सब ने? अपने अपने अमाल देखो हजरत। इमाम साहब कौन है जी इस मस्जिद के? हजरत साहब फजर जी कितने नमाजी सन? नहीं फिर भी अंदाजा है माशाल्लाह। चलो जी, कल मैं किधर थे जी? बिहाड़ी, बहुत बड़ी जी मस्जिद, आपकी मस्जिद से बड़ी मस्जिद। मैंने पूछा मैं हजरत साहब कितने नमाजी सन? उन्होंने क्या 7। तो मैं फिर रोंदे क्यों हूँ हजरत जी? नहीं हजरत, खुला वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। कितनी खुली बात है। लेकिन दुख पता क्या है, आप भी और मैं भी मोहल्ले के छोटे छोटे कान टूटों से डरते हैं, खुद से डरता ही कोई नहीं, परवाह ही नहीं किसी को। कोई मोहल्ले का कान टूटा हमें तड़ी लगा दे, हम शायद घर से बाहर ना निकलें जी, ये हमारा हाल है। कोई मोहल्ले का कान टूटा ना, अल्लाह वो कान टूटा जब तक वो ना चाहे वो कुछ नहीं कर सकता। हमें इब्तिदा वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, जब तक वो न चाहे कान टूटा कुछ नहीं कर सकता। कान टूटा छोटी सी तड़ी लगा दे, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। किसी को टेंशन ही कोई नहीं है, किसी को टेंशन ही कोई नहीं। इसलिए हजरत 2-3 बातें आपसे करनी है, खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, ओए बोलिया करो यार। जब तक नहीं बोलोगे अच्छे दिन, जिस दिन तुमने बगैर कई बोलना शुरू कर दिया, फिर मैं अपनी नहीं सुनाऊंगा। मियां मोहम्मद बख्श साहब आप क्या कहते हैं? अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसका नाम चितारन वाला किसे मैदान ना हरदा। हमने उसका नाम ही चितारना छोड़ दिया। शर्म आती है जी सबको, इधर शर्म आती है सबको जी। तेल पे नाचते किसी को शर्म नहीं आती, दूल्हे के आगे दोस्तों को भंगड़ा डालते शर्म नहीं आती, शादी पे दादा भी नाच रहा है, शादी पे नाना भी नाच रहा है, अगर कोई बात करो तो कहते हैं मौलवी तुझे क्या, खुशी का मौका है। जब जिक्र की बारी आए तो उसे एक दूजे दफे मुंह कड़ गए। अल्लाह महबूब क्या फरमाते हैं? औ अंता मजनून, इस तरह अल्लाह का जिक्र करो कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा लिखा है, अब हाजिर खिदमत थी, दरमियान में पर्दा था, मारिफत के मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी। किसी शख्स ने ना दौरान गुफ्तगू शैतान का नाम ले लिया। आप हैरान हो के पूछती हैं ये शैतान कौन है? सारे बड़े हैरान हुए, कोई हजरत राबिया को नहीं शैतान का पता। यहाँ तो इब्तिदा करते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अगर पहले पारे की तिलावत शुरू करो तो बिल्कुल इब्तिदा में अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन इल्ला इब्लीस, अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। थोड़ा और आगे जाओ, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हज़रत राबिया को शैतान का ही नहीं पता। तो आगे से किसी ने हैरान हो के अर्ज़ की, सैयदा
आपने शैतान का नाम नहीं सुना? फरमाया तेरे मुंह से सुना, मैंने तो रहमान का ही सुना है। कहाँ गए, कहाँ गए? इसीलिए तो फिर बुल्ले शाह ने कहा था, सईयो नी मैनू रांझा सदो हीर ना आखो कोई, सईयो नी मैनू रांझा सदो हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा होई है। लेकिन इधर तो हजरत जी तांदनी तानी बिगड़ गई सारी की सारी। नहीं बेटा, स्पेशली जितने नौजवान बैठे हो, पहले पता है हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे? वो कहते थे हाथ कार वाल दिल यार वाल। लेकिन चलो जी, ज़माने के अंदाज बदले गए, नए साज हैं, राग बदले गए, हम भी थोड़ा सा बदल लेते हैं इसको। वो कहते थे हाथ कार वाल दिल यार। चलो 2022 चल रहा है, बहुत कुछ बदल गया, हम भी थोड़ा बदल देते हैं। अब क्या करते हैं? हाथ कार वाल जीव यार वाल है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हजरत जी, थोड़ी थोड़ी देर बाद पुत्र लगे रहा करो, नहीं तो हुक्म भी मौजूद है धन का। वमन नारदान जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन, धन का खुला खुला हजरत जी। इसलिए शुरू करो, फजर शुरू करो, जोहर शुरू करो, असर लेके आओ। अल्लाह की कसम है, हुजूर की गुलामी के बगैर हालात कभी नहीं बदलेंगे, ये और बिगड़ेंगे इससे भी ज़्यादा। नमाजी हो जो सारे, आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, आज हम कुरान छोड़ चुके हैं, आज हम जिक्र छोड़ चुके हैं, आज हम दाढ़ी छोड़ चुके हैं, आज हम टोपी छोड़ चुके हैं। सारे हमारे अंग्रेज़ी हैं, चेहरे सारे हमारे अंग्रेज़ी हैं। और दुआ उम्मत क्या कर रही है? को सलाहुद्दीन अयूबी भेज, तुम्हें आगे से आवाज़ नहीं आती, हमें आती है। वो आगे से कहते तेन सलाहुद्दीन अयूबी बन देंगी, ये तू एक्टर ही रहना इंडिया का। वो टीपू सुल्तान की तलवार जो दिल्ली की म्यूजियम में पड़ी है, 100 किलो उसका वजन है, वो पुकार पुकार के कह रही है कोई मेरा हक अदा करने वाला। लेकिन की दसी उन्होंने कही तो मोबाइल फड़ लेने, अभी तो रिमोट फड़ लेने, अभी तो कड़े पा लेने, अभी तो चेना पा लेने, अभी तो सहेलियां बनाने चले। हाँ हजरत किधर गया यार, तबाह हो गया सारे का सारा। लेकिन हजरत जी जरा सी नम हो तो मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। नहीं पुत्र, समझो वक्त की ज़रूरत को। जितने नौजवान बैठे हो, अब ये नहीं चलेगा, ये गई बातें पुरानी। मेरिया तेरिया बकरियां नू पावांगी मैं चारा, ते लीमा मैनू नाल रख लै। हजरत लीमा कह रही हैं और झूठिया, और एसी वाली मस्जिद च आके 5 नमाज़ां ते तेरे को पढ़िया नहीं जानी, आया मेरिया बकरियां नू चारा पाने वाला है क्या? किसको ये धोखा दे रहे हो हजरत जी? किसको ये धोखा दे रहे हो हजरत जी? वो कह रही हैं एसी वाली मस्जिद में आके 5 नमाजें तो तुझसे पढ़ी नहीं जाती, तू अरब की दोपहर में मेरी बकरियां चराएगा? दाढ़ी से तुझसे रखी नहीं गई, सर पे टोपी तो तू रख नहीं सका, आ गया मेरी बकरियां चराने वाला। किसको धोखा दे रहे हो ये? हैं मेरी उम्र मदीने के टिब्बियां की तस्वीर बनांदे गुजर गई, टिब्बियां की तस्वीर ही बनाता रहे हैं, अगे आके वेख्या नहीं कि मदीना की होने दिया। मदीने वाले महबूब के कार्टून बन गए, मदीने वाले महबूब के खाके बन गए। वो गाय का पेशाब पीने वाली कुतिया तेरे महबूब पे भौंकी, तू टिब्बियां तस्वीरें बनानियां ने बह के। किसको धोखा दे रहे हो? ये दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। बेटा ये ना करो है कि बिल ज्यादा आए तो घर बह गया ही कहते रहते तेरिया बकरियां नू पावांगी मैं चारा, उदों तो दफ्तरां दे चक्कर मार दे। ये हमने बड़ा वक्त जाया कर लिया हजरत। अब कोई काम की बात करो हजरत। अब इस पे बात करो क्या खोया, अब इस पे बात करो क्या पाया, अब इस पे बात करो जो खोया क्यों खोया, अब इस पे बात करो। अब मैं आपसे सवाल नौजवानों से करने लगा हूं। मैं नहीं हजरत जी वो तोतो शोतों वाली तकरीर आपको सुनाऊंगा रटी रटाई, कुछ आपस में बातें करते हैं। माशाल्लाह बच्चों ने मोबाइल उठा रखे हैं, सब ने, नोकिया भी है, सैमसंग भी है, आईफोन भी है। अब बोलियो जरूर हूं जरा, ये जो आईफोन है ये किन्होंने बनाया है? वो अंग्रेज़ों ने बनाया है ना, ठीक हो गए, चलो शुक्र है, तुहानू पता है। सैमसंग किन्होंने बनाया? उन्होंने बनाया। नोकिया किन्होंने बनाया? तो फिर तुसी 75 साल ने की बनाया? कभी सोचा आपने बैठ के? उन्होंने बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया? सोचा कभी आपने? असी ऐसे पासे लगे हैं, तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं। सौखा काम है ना हजरत, सौखा काम है ना हजरत जी। अच्छा मैं एक और सवाल आपसे, मेरी भी बाहर गाड़ी खड़ी है भाई, नौजवानों टोयोटा किन की है? होना दी है ना, ठीक हो गया, चलो पता है, बड़ी गल है तुम। अच्छा सुजुकी किन की है? ठीक हो गया। होंडा किन की है?
किया किन की है, ओडी किन की है, MG किन की है, तो फिर तुसी 75 साल ने की कीता है? पुत्र वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे चले गए, और हमारा हाल पता क्या है? हम आज भी 3 घंटे की महफिल सुन के चावलों का एक शापर लेने के लिए एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। ठीक है ही कर ले। वो मरीख पे चले गए, वो चांद पे चले गए, हम 3 घंटे की महफिल सुन के आज भी चावलों का एक शापर लेने के एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। दुख ये है हजरत, वो जहाँ जहाँ गए हर इब्तदा हमारे बड़े ने की है। कहीं जाबर बिन हयान खड़े हैं, कहीं नसीरुद्दीन तुसी खड़े हैं। दुख इस बात का है जी, हर एक इब्तदा हमारे बड़ों ने की है। कहीं इब्ने हसन खड़े हैं, कहीं जाबर बिन हयान खड़े हैं, कहीं नसीरुद्दीन तुसी खड़े हैं। फलकियात को देखो, नसीरुद्दीन तुसी है पीछे खड़ा। तुमने क्या किया यार, हैं? बातें की, मैंने भी आके आपकी खुशामद की, आपने मेरी की, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जेब में पैर से डाले वो गए। और नहीं यार, अब खूब बात करो, वो चांद पे क्यों गए, हम क्यों नहीं गए? वो तो हमारे कुरान में वन नजमी इज़ा हवा है, सूरह कमर तो हमारे कुरान में है। वो क्यों गए, हम क्यों नहीं गए? दावत तो हमारे कुरान में दी गई थी, वयतफक्करूना फी खल्किस समावाति वल अर्द। ये आपकी मस्जिद है जी, ये 4 दीवारों ने छत को उठा रखा है। वो है माई का लाल जो 4 दीवारों के बगैर भी छत को खड़ा करके दिखाए। अल्लाह कुरान में आपको दावत देती है, बंदिया तेरा छोटा सा छत 4 दीवारों के बगैर खड़ा नहीं होता। अलम तरो कैफ खलकल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, तेरा एक नहीं खड़ा होता, देख मैंने 7 खड़े कर रखे हैं। क्यों नहीं गौर फिक्र किया? मैंने 7 खड़े किए हैं। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलल समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतियत। नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। कहीं अल्लाह कुरान में कहते हैं फल यंजुरिल इंसानु इला तामी, बंदे अपना खाना देख। अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शककनल अर्द शक्का फअंबतना फीहा हब्बा व इनबम व कदबा व जैतूनम व नखला व हदायका गुलबा व फाकिहतम व अब्बा। कई इंसान कहते हैं फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, बंदे अपने आप को देख। कुछ नहीं देखा ही नहीं। मैं कहता हूं सारा देखना तो छोड़ो, वो चले सिर्फ अंगूठा ही देखो तो कुर्बान होने ते दिल करता है। हाँ जी, हर बंदे के अंगूठे पे इस तरह लाइनें लगी हैं। कोई कोड नहीं लिखा कि मेरे अंगूठे पे 11-22 कोड है, इधर 23 है, उधर 24 है, उधर 25 है, उधर 26 है, उधर 27 है। लाइनें लगाई हैं, लेकिन लगाई इस कमाल से है कि मेरे अंगूठे की लाइनें रूए जमीन के किसी दूसरे अंगूठे से नहीं मिलती हैं। और दूसरा तो छोड़ो, मेरा अपना ही दायां अंगूठा मेरे बाएं से नहीं मिलता। कुछ भी नहीं किया। 2.5-3 घंटे की सोहनी महफिल मैं सरफराज साहब का बयान, बाद सुलेमान मिसबाई का बयान, एंड की चोलों का एक छापर लैन ली एक दूजे को धक्के मारने। हो सकता लड़ाई भी हो जाए, हो सकता खींचातानी भी हो सकता है गिरेबान भी चाक हो। रोज हम देखते हैं। कल मैं बिहाड़ी था, 4 महफिलें देखी मैंने, सब कैंड यही हुआ। दुख हुआ कि यार हम अब भी वहाँ के वहाँ ही खड़े हैं। और दुख पता किस बात पे होता है? दुख इस बात पे होता है यार रोज चावल खाते हैं, क्या आज को पहली बार चावल खाने? जहाँ ऐलान हुआ भाई आज जो इस महफिल में चावल हैं वो आसमान से आए हैं, वही चावल हैं यार जो घरों में पकते हैं। दुख होता है यार, 75 साल बाद भी हम अभी भी इधर किधर ही खड़े हैं। कब बदलना है हमने इधर? नहीं यार, जिन्हें नौजवान बैठे उधर कुछ मकसद बनाओ अपनी जिंदगी का। साढ़े यार बेमकसद जिंदगी ना गुजारो, कोई मकसद बनाओ। उस दुआ करो, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे। अता इस्लाफ का जज्बे दरूं कर, शरीके जुमराए ला यहज़नू कर, खिर्द की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, ऐ मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। शराबे कुहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तदा सौज़े सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर
पार कर, तमन्नाओं को सीनों में बेदार कर, मेरी नाव गर्दाब से पार कर, ये साबत है तू इसको सैयार कर। कोई मकसद बनाओ यार, इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है यार। वो पुकार पुकार के कह रहा है कहाँ है, कोई नहीं। वो पुकार पुकार के कह रहा है 75 साल हो गए यार हैं, बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया, हम आज भी वहाँ के वहीं खड़े। नहीं हजरत जी, खुद से इब्तिदा करो हजरत। सबसे बड़ी पाकिस्तानियों की बीमारी दूसरों के ऐप देखना नहीं। आज इस महफिल तो उठ के जाइए, आज तो बाद अपने देखने ने, वो अपने वेखांगे दूजिया ने लबड़ी कोई नहीं है। ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं बुरा ढूंढन चलियाँ जग में बुरा ना कोई, बुरा ढूंढन चलियाँ जग में बुरा ना। जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन की निशानियां बताई ना, एक एक मुनाफिक को उठाया। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब मौजूद नहीं थे, अब बाद में हाजिर हुए। बाद में एक सहाबी को साइड पे ले गए, फरमाया जो नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकों की निशानियां बताई हैं जरा देखा, मुझ में तो नहीं कोई है। हजरत खुज़ैफा राज़दान रसूल, जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन के बारे में बताया था, अक्सर उनके पास चले जाया करते। ओ खुज़ैफा, तो तुझे मेरे महबूब ने मुनाफिकीन के लिए बताया था, मैं तो नहीं कहीं उनमें। मुरादे रसूल, हुजूर ने फरमाया शैतान मेरे उम्र के साए से भी डरता है। फरमाया मेरे बाद नबी कोई नहीं, अगर मेरे बाद को नबी आ सकता, मेरे उम्र में ये वस मौजूद है, मेरा उम्र नबी होता। और उम्र हजरत खुज़ैफा से पूछा करते थे जाके, जो महबूब ने मुनाफिकों की निशानियां बताई हैं मुझ में तो नहीं कोई। इतनी खुद एहतसाबी थी उनमें हजरत। इधर कोई अपना एहतसाब करने को तैयार ही नहीं है। जितनी देर तक हजरत हमने अपना एहतसाब करना ना शुरू किया, कुछ नहीं बदलेगा यार। शुरू करो अब इसको हजरत, आओ उनके तरीके पे हजरत, जो हमारे बड़ों का तरीका था, आओ उनके तरीके पे हजरत। उनके तरीके के बगैर कामयाबी नहीं आएगी हजरत। 5 वक्त की नमाज हजरत, हलाल खाओ अपने आप को। मेरे बुजुर्ग थे, मेरे परदादा शेख हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला, आपका एक मुरीद था, उसको भी बीमारी लग गई दूसरों के ऐप देखने की। हजरत थे बड़े रकीकुल कल्ब, अब समझ ना आया कि किस तरह इसकी तरबियत करूं। वो ईद उल अजहा आ गई, बंदा भेज के ना बुलाया। अब जो मुरीद था ना, वो था गुजर बरादरी से, उसको बुला के फरमाने लगे भाई ए गुजरा, तू डंगर शंगर वाह भी रखे नहीं तो तेन जरा डंगरां दी पछाण भी वाह ही होनी। उन्होंने कहा जी। फरमाया जरा चल हाँ मैंने को लेला ही लै दे। उसको लेके मंडी चले गए, एक लेला देख के फरमाया जरा चेक कर हाँ, जिवें तुसीं आपे चेक करते हो ठीक है कि नहीं। वो जैसे चेक करते हैं उसने चेक किया, पहले उसने खुरियाँ दबाई, फिर उसने कान उठा के देखे, मुंह खोल के दांत चेक किए, पीछे से उसने पुठ दबाई। कहते नहीं हज़रत साहब को लेला ठीक नहीं। फरमाया ठीक हो गया। दूसरा चेक किया रिजेक्ट, तीसरा चेक किया रिजेक्ट, चौथा चेक किया रिजेक्ट। जब चौथा उसने रिजेक्ट किया ना, हजरत भी बोल पड़े। आपने फरमाया गुजर बाबिया लेले ही ना रिजेक्ट करिया, जरा सुन लेले की कहन दे देने। और करते हजूर लेले भी कुछ कहते ने। फरमाया कुछ नहीं, बड़ा बड़ा कुछ कहते ने। और करते हजूर ये लेला उनकी कहन दिया है, तरबियत करनी थी ना। फरमाया लेला मैनू कहन दिया हकीम साहब ने पूछो हाँ, मेरिया तो खुरियाँ भी दबा के चेक कीतियां सूँ, मेरे तो कान भी चोक के वेखे सूँ, मेरा तो मुँह खोल के भी वेख्या सूँ, मेरी तो पिछे पुठ भी दबाई सूँ। उन्हें पूछो कभी अपने आप इंज वेखिए, कभी अपने आप नहीं है। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी। और मैं स्पेशली आप नौजवानों से कबूतर, उधर से अब भी आवाज़ आ रही है, हम तो मायल बकरम हैं कोई सोयल ही नहीं। किसी ने कैनेडा जाना है, किसी ने जर्मनी जाना है, किसी ने यूके जाना है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी ने दुबई जाना है, किसी ने कतर जाना है, किसी ने ओमान जाना है, कोई है ही नहीं जिन्हें मदीने जाना हो। हम तो मायल बकरम हैं कोई सोयल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। ये एक बुजुर्ग थे, तो उनकी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से ना दोस्ती हो गई। एक दिन उन्होंने हजरत खिज़र से पूछा, हजरत आपने अंबिया के अदवार देखे हैं, हमारे महबूब अलैहिस्सलाम का ज़माना देखा, सहाबा का दौर देखा, तो आपने कभी कोई इस तरह का भी वली देखा जिसकी समझ ही ना आई हो? तो हज़रत खिज़र फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर था और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक जो कि इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं,
कहते अब दरसे हदीस दे रहे थे, मैं भी बैठा सुन रहा था। कहते नजर पड़ी तो क्या देखता हूँ, कोने में ना एक नौजवान अपने घुटनों में सर दिए ना बैठा हुआ है। फरमाते मैंने समझा शायद सो रहा है, तो कहते मैंने जाके ना उसको जगाया। मैंने कहा ओ नादान, वहाँ इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ दर्स दे रहे हैं और तू यहाँ सोया हुआ है। फरमाते उसने सर नहीं उठाया घुटनों में, और आगे से मुझे क्या कहता है, ए आने वाले, वहाँ वो बैठे हैं जो रज़्ज़ाक़ के अबद से सुन रहे हैं, और यहाँ वो बैठा है जो डायरेक्ट रज़्ज़ाक़ से सुनता है। फरमाते मैंने कहा इतनी छोटी सी उम्र इतना बड़ा दावा कि मैं डायरेक्ट रज़्ज़ाक़ से सुनता हूँ। फरमाते मैंने उससे कहा अगर तू अपनी बात में इतना सच्चा है तो बता मैं कौन। हज़रत खिज़र फरमाते हैं जब उसने अपना सर उठाया ना तो मेरा जी चाहा कि मैं इसके चेहरे की नूरानियत पे कुर्बान हो जाऊं, इतना सोना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। फरमाते मुझे आगे से कहता है ए खिज़र, अगर मेरी फरासत गलत नहीं है तो आप खिज़र हैं। फरमाते उससे तो पता चल गया मैं खिज़र हूँ, मुझे नहीं पता चला ये क्या बैठा हुआ है। हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, हम तो मायल बकरम। और राजी तो सोने नू करना ही, तू ही सोनिया करन टुर पे। मैं तेरी पुत्र को इस तरह की तकरीर करूँगा, मैं खुशामद करने हूँ आपकी, मैं अड्डी अड्डिया मुच्छा भी तो नहीं रखी दी जी, इतने नहीं कोई खुशामद खुशूमत है। सोन राजी पुत्र उन्होंने करना सी, तुसी क्यों करन टुर पे। क्योंकि जो तुमने बाहर रखे हुए उसे तो पता नहीं लग रहा कि महबूब को राजी करना है ना। पुत्र याद रखना। और मैं अब यहाँ पढ़ूंगा इकबाल को, कमाल का इकबाल जी, इकबाल जी क्या कहते हैं इकबाल। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और शेर तो बड़े हैं, मुझे सबसे सोना शेर ये लगता है, आए हो इकबाल, क्या कमाल, क्या तेरा इंतखाब है, क्या तेरी परवाज़ है इकबाल है। क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। और याद रखना इकबाल है 2022 का को नकीब नहीं जिन्होंने आपको नहीं पता मैं की कह चढ़िया है। वो इकबाल थे, कुरान और हदीस पे नजर थी और इकबाल को ये हदीस याद थी। महबूब फरमाते अगर कोई जन्नत की हूर पहले आसमान का दरवाजा खोल के सिर्फ जमीन की तरफ देख ही ले तो जन्नती हूर का चेहरा इतना रोशन और मुनव्वर है कि सूरज की रोशनी भी उसके चेहरे की रोशनी के सामने मान पड़ जाएगी। इकबाल को पता था इस हदीस का, इकबाल को पता था शराबन तहूरा भी है, वहां शहद की नहर भी है, वहां दूध की नहर भी है, वहां क्या क्या है, इकबाल को सारा ही पता था। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलू सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार हुरुम मकसूरातुन फिल ख़ियाम। इकबाल को सारा ही पता था। वो इकबाल तुझे नहीं जन्नत चाहिए, इकबाल तुझे नहीं हूर चाहिए, पता नहीं इकबाल तुझे क्या चाहिए। फिर सुनो इकबाल क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। लेकिन हज़रत जी और तो गई दी, असी तो इत्थे ही रह गए सारे हैं। कैमरा लगा हुआ है, कुछ बातें करते डर आता है। मैं खुद बेटियों वाला हूँ, मैं किसी की तजलील या तजहीक नहीं कर रहा, लेकिन जो सच है पुत्र वो सच ही है। हम रह भी किस पे गए, जड़ी 3 दिन मुँह ना धोए तो वेखे कोई ना, अज करीमा बंद हो जाने तो वेखे ही कोई ना, आज मेकअप बंद हो जाए तो वेखो ही कोई ना। हाँ पुटा चेहरे खराब हो चुके हैं चेहरे। आप नजर को बराक मानते हैं ना, एक नजर भैंस को लग जाए तो दूध देना छोड़ जाती है, एक नजर बच्चे को लग जाए सारी रात रो रो के छोड़ता कुछ नहीं। तो वो औरत जिसके चेहरे पे सारा दिन मर्दों की गंदी नजरें पड़े, वो चेहरा ठीक कहां से रह जाएगा। ये तो क्रीमों ने बड़ा भरम रखा हुआ है, ये तो मेकअप ने बड़ा भरम रखा हुआ है। आज बंद हो जाए तो देखे कोई ना है, तो क्या हुआ, हम उस पे रह गए, हम उस पे रह गए थे। नहीं बेटा, जितने नौजवान बैठे हो मैं आप सबको दावत दूंगा, पुत्र सोनी पूरी दाढ़ी रखो,
اور میرے بزرگ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اوے بھائی کھ رکھ لے، او بھائی اے کھ اب جس کو کہا نا وہ آگے سے کرتا ہے حضور کی ہوئے گا کھ رکھے ہیں، فرمایا پھر اس دن تیرا بھی کھ رہ جائے گا۔ یہ کھ کیا ہے آپ کو اس دن پتہ چلے گا، لیکن میں کہتا ہوں اس دن نہ پتہ چلے، آج ہی پتہ چل جائے یہ کھ کیا ہے۔ ماشاءاللہ ادھر میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں جی، آپ کے ادھر پنجاب کالج ہے ماشاءاللہ، اسپائر کالج بھی ہے، چلو میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے پنجاب کالج کا، اسپائر کالج چلے جائیں تو چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ وہ ساڑھے والا یونیفارم ہی نہیں، ساڑھے والا اولیہ ہی نہیں، ساڑھی پینٹ ہی نہیں، ساڑھی شرٹ ہی نہیں۔ اچھا اس سے پتہ چلا اولیہ ٹھیک نہ ہو تو چوکیدار بھی اندر نہیں جانے دیتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کالج کا، اب پنجاب کالج جائیں چوکیدار اندر جانے دے گا؟ اچھا اور بات دیکھیں، اولیاء نہ ٹھیک ہونے سے روک کون رہا ہے؟ چوکیدار، اس ادارے کا سب سے عام آدمی۔ یہ نہیں کہ آپ کو پرنسپل روکنے آیا ہے، چوکیدار ہی نہیں اندر جانے دے رہا اولیاء نہ ٹھیک ہونے سے۔ اچھا ایگری ہے میری بات سے؟ اب میں آپ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، پتر جی یہ کل بھی ہیں جی کتے ہو گیا، ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑے فرشتے نے یہ کہہ کے روک لیا، وہ تیرا تو منہ ہی مدینے والا نہیں ہے، تیرے تو بال ہی مدینے والے نہیں، تیرا تو حلیہ ہی مدینے والا نہیں، تو پتر پھر کیا پلے رہ جائے گا؟ اس لیے بیٹا جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سب سے کہوں گا، پاجی سونی کر کے رکھو، کھ رکھ لے، کھ رکھ لے، کھ نہیں بولو تو صحیح نا، کھ رکھ لے، کھ رہ جائے گا میرا پتر، رکھو۔ میں بچپن میں نا حضرت جی والد صاحب بڑے زیادہ سخت تھے، بہت ایکسٹرا سخت، لیکن ان کی سختی مجھے بنا گئی ہے حضرت جی، بڑی مار کھائی ہے میں نے اپنے ابو جی سے، بعد میں پوچھتے تھے، تھپڑ پہلے مارتے تھے حضرت جی۔ ایک دن نا بڑی بارش برسی، مجھے ابو جی نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے بھیجا، بچتے بچاتے تھوڑی سی غفلت ہوئی، پاؤں کیچڑ میں رکھ بیٹھا میں نیچے، چوٹیں بھی آئیں، دہی بھی گر گیا، میں نے برتن اٹھایا سائیڈ پہ، میں بیٹھ کے تو رو رہا تھا، بچپن تھا میرا، میرے چچا آ گئے، مجھے روتا دیکھ کے آگے کہیں سلیمان کیوں رو رہا ہے؟ میں چچا جی ابو جی نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے بھیجا تھا، وہ پاؤں سلپ ہوا تو دہی گر گیا، تو مجھے کہنے لگے رونے والی کون سی بات ہے؟ میں ابو جی ماریں گے؟ کہنے لگے یار تو میرے ابو جی کو پا جی کہتے تھے، بڑے تھے نا، یار تو پا دی شادی تو 17 سال بعد ہوئے ہیں، اتنے لاڈلے بیٹے کو کم از کم 1 کلو دہی پہ تو نہیں وہ ماریں گے؟ میں نے دہی پہ نہیں ماریں گے، مار اس بات پہ پڑنی ہے، تینوں پتہ ہی نہیں چکڑے تو پیر کیوں ویک کے نہیں رکھے ہے۔ وہ مجھے اپنی گارنٹی پہ لے گئے کہ میں نہیں مارن دیا گا، لیکن ان کے بھی پاجی تھے، ابو جی نے مجھے چاچا صاحب نہیں کٹے حضرت جی۔ میں ملتان جا رہا تھا، ڈرائیور نا گاڑی چلا رہا تھا، وہ مجھے بیٹھے بیٹھے ہمیں بات یاد آ گئی، پھر بات تھوڑی آگے گزر گئی اور میں بڑا رویا، میں نے کہا سلیمان اتنے کلو دہی روڑ کے ابو سامنے جاندے ہیں ڈرنا سا ہے، وہ اتنے تے سارا کو جی روڑ بیٹھے ہیں کلونا سامنے کیویں جانے ہیں، اور جانا ہے میاں جی، جانا ہے، قصور ہمارا بھی بڑا ہے، ہم نے بھی تو آپ کو یہ رنجہ ہی سنایا ہے، ہم نے آپ کو بس یہ بتا دیا کہ سارے بخشے بخشائے بیٹھے تھے، کسی کو بتایا ہی نہیں کہ نہیں میاں اتنے سامنے بھی جانا ہے، اتنے پیش بھی ہونا ہے، وال انگریزی منہ چون من حضرت جی، جانا ہے سامنے حضرت، پیشی ہونی حضرت، اور پتر صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، صحابی بھی پکا مکان بناتا تھا تو محبوب روح انور پھیر لیا کرتے تھے، تو کی کر بیٹھے ہوئے۔ اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہو 5 وقت دی نماز اور سونی کر کے پاجی، اور میں کہوں گا جو داڑھی لو آ کے بڑھی رکھی تو کی رکھی ہے۔ چلو میں آپ سے ایک اور بات پوچھتا ہوں، سچ بتانا جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سیکھنے سکھانے بیٹھے ہیں، بڑا بیڑا گرک ہو گیا پہلے یہ حضرت جی، داڑھی نہ رکھنے کی وجہ عورت کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ کھلی بات جی، کوئی اور وجہ ہے تو اٹھ کے بولو جی۔ داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کو خوبصورت لگنے کے علاوہ کوئی اور ہے تو میں انتظار کر رہا ہوں، اٹھ کے بولو۔
تو میں تمہیں پوچھاں گا وہ چلے وہ کی ہو گیا کوئی اینو سونا لگنا ہے انہوں نے نہیں لگنا ہے وہ تو انہوں سونا لگن نہیں آیا سہتے اینو سونا لگن نہیں سے آیا ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تو اس کے لیے آیا تھا نہیں اتھے سونا لگو حضرت جی اتھے سونا لگو حضرت کوئی مقابلہ ہی نہیں حضرت جی کہاں حضرت جی وَاحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ انگلیاں کاٹ کے یہ نہیں کہہ رہی ہائے ہائے انگلیاں کٹ گئیں ان هذا الا ملک کریم آپ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں دل کاٹ لیتی ہیں اس لیے حضرت جی اور میں نے کہا نا آواز آ رہی ہے ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی شاعر ہی نہیں یہ جب حضرت غازی الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ جج نے سزائے موت لکھ کے قلم توڑ دیا نا اب جو والے دل تھے حضرت ان کو کہاں سکون آ رہا تھا وہ سارے بزرگ آپس میں بیٹھے انہوں نے کہا بھی تھلے زور لا لیا ہم اتنے لائیے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں جو بندہ بے گناہ قید ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے اللہ تلاوت کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دے گا چلو اب یہ نسخہ یہاں بھی اپلائی کرتے ہیں پھر کہا بھائی اب علم الدین ہے تو سادے پتہ نہیں ناظرہ بھی پڑھا کہ نہیں پڑھا اگر پڑھا ہے تو معروف پڑھا ہے مجہول پڑھا ہے عورت سے پڑھا ہے قاری سے پڑھا ہے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے تو چلو اس طرح کرتے ہیں یہ ذمہ داری بھی ہم خود پہ لے لیتے ہیں کہ روز جا کے نا علم الدین کو سورہ یوسف سنائی جائے اب جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن صرف حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ تھے رحمۃ اللہ تعالی جو باتیں باہر ہوئیں اندر بھی آ کے وہی ہوئیں اجازت مل گئی حضرت علم الدین آگے سے کہنے لگے شاہ جی ایسا چنگی گیڑی گال کیڑی ہے سید قرآن پڑھے تھے میں سونا اب حضور امیر ملت نے جناب قرآن پڑھنا شروع کیا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون اب شاہ صاحب پڑھ رہے ہیں سارے لوگوں پہ کیفیت تاری ہے علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں حضرت جی بڑا ٹیٹا فض بھی ہو نا جیسے توجہ ہٹی ساتھ ہی خطا کیفیت تاری تھی تھوڑی سی توجہ ادھر سے ہوئی ادھر ہوئی اور آپ ایک جگہ نا زبر کو زیر پڑ گئے تو غازی علم الدین شہید آگے سیر کرتے ہیں حضور سید بھی ہو ولی بھی ہو لیکن پڑھن کلام الہی ڈے وہ ذرا ویکھو زبر زیر پڑ گئے آپ روک کے سوچ میں پڑ گئے وہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں تو یہ تو حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے جب دیکھا تو غلطی بھی ٹھیک پوچھتے ہیں علم الدین تو کتوں پڑھے ہے علم الدین تو کتوں پڑھے ہے تو علم الدین فرمانے لگے شاہ جی تسی تے پھٹیاں تے بہ کے استاداں کولو پڑھے ہے میں پڑھیا بھی ہونا کوئی جنا تے نازل ہویا ہے ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل اچھا آپ تو پھر امتی بیٹھے ہو نا جن کے لیے بڑے آنسو بہائے ہیں محبوب نے یہ منظور احمد صاحب صاحب حضرت کمال انہوں نے کتاب مدینۃ الرسول لکھی ہے حضرت نے اس میں لکھا ہے اور فرماتے ہیں حج کے ایام تھے کہتے ہیں پاکستان سے آئی ساتھ ایک سیاسی شخصیت بھی تھی کہتے ہیں حج کر لیا مدینہ پاک حاضری تھی کہتے وہاں بھی ایک ہی کمرہ ملا کہتے ہم بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے تو ایک بلی اندر آ گئی کہتے ہم بڑے خوش ہوئے محبوب کے شہر کی بلی ہے جی کہتے ہیں اس وقت خاص تو نہیں تھا روٹی جو کھا رہے تھے نا ایک ٹکڑا توڑا اور بلی کو دیا اس نے قبول کر لیا کہتے اگلے دن پھر آئی تیسرے دن پھر آئی چوتھے دن پھر آئی پانچویں دن پھر آئی چھٹے دن پھر آئی وہ کہتے ہیں جو سیاسی شخصیت تھی نا وہ بلی سے جی لگا بیٹھی
उन्होंने फैसला कर लिया कि जाते हुए बिल्ली साथ लेके जानी है। सऊदी हुकूमत से इजाज़त मांगी, मिल गई। PIA से कागजी कार्रवाई करवाई, वे एक सवारी बद गई, हो गई, ठीक है जी। ऑर्डर पे बड़ा नरमो नाजुक सा पिंजरा बनवाया, बन गया। अब जिस दिन सुबह रवानगी थी ना डायरेक्ट मदीना एयरपोर्ट से पाकिस्तान, जब रात को सोए ना, ये दो आंखें बंद हुई और अंदर की खुल गई। देखते क्या हैं, हाथ बांधे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं और महबूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हाजी जिस तरह तू खैरियत से आया था ना, अल्लाह तुझे ले भी जाए, बस इतना काम करना, हमारी बिल्ली ना लेके जाना है, हमारी बिल्ली ना लेके। अब लिखा है कि वो हाजी आगे से अर्ज करते हैं, महबूब मुझे इजाज़त दें कि मैं बिल्ली ले जाऊँ हज़रत। तो आगे से महबूब फरमाते हैं, हाजी तुझे किस तरह इजाज़त दूँ, 4 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और मेरी बारगाह में अर्ज करती रहती है, हुजूर मदद फरमाओ नहीं तो मदीना छोड़ो जाना जाए। चलियो यहाँ तो बिल्लियाँ रोएं तो इतना नवाजते हैं, तुम रोगे तो नहीं नवाजेंगे हज़रत। लेकिन हज़रत जी कौन रोता है हज़रत जी, हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मैं रजी मुझे आज भी एक फ़कीर का वो सबक याद है, जाग फ़कीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फ़कीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबीदा है। उठो यार उठो, अब बदर जी बड़ा वक्त हमने ज़ाया कर लिया, बड़ा वक्त हमने ज़ाया कर लिया, उठो बदर जी, कुछ इरादा करो करने का। और सबसे लाजिम बात वक्त हो रहा है, इसकी सबसे ज़्यादा उम्मत को ज़रूरत है पुत्र, वो क्या है, इखलास, इखलास, इखलास जी। हाँ पहले पता क्या था, नेकी कर दरिया में डाल, अब अल्लाह क्या है, नेकी कर फेसबुक पे डाल। कौन पागल हो गई है, बल्कि हमारे साथ अब हाल है, किसी को कोई अदब ही नहीं रहा, कोई आके मुंडे ते हथ रख लेंदा, कोई इधर जी पिछू हथ पा लेंदा, थोड़ा परे हो तो खिंच के नाल भी कर लेंदे ने इधर जी। क्या कौम पागल हो गई तस्वीर के पीछे सारी। मैं हज़रत साहब उस दिन एक जगह गया, मैं अकेला ही था, मैं गड्डी तो ना उतरा पिया, एक मुंडा आ गया, गर्मी बड़ी थी, मैं कहा चलो आके को मैंने पूछेगा मिस भाई साहब को पानी शानी लियावा, कहता हज़रत एक तस्वीर, ठीक है जी। वो खिंच के ना मेरे नाल फिर टुर गया, पानी शानी फिर नहीं पूछा कोई, वो मैं गाड़ी लाक शाक कर रहा था, फिर आ गया, कहता हज़रत सही नहीं आई, वो खंबे थले नहीं आ जाते है। हो गया क्या हो गया कौम को, कोई हाल नहीं पूछा, हज़रत गर्मी बड़ी है को पानी पियावा तुम, क्या हो गया यार, खुदा का नाम लो, निकलो इन चीज़ों से बाहर है। नेकी कर दरिया में, फेसबुक पे ना डाल, अवल तो करते कख नहीं, जे कर ही लो तो फेसबुक ते पित मांदे फिरदे हो, नेकी कर दरिया में डाल। बच्चों बेटा कहीं दरबार पे चले जाओ, फट फेसबुक ते माशाल्लाह हाजरी, साढ़े नहीं गया था जो नहीं गया तेन पता है, निकलो बेटा, नेकी करते ही नहीं, करते हो तो डायरेक्ट फेसबुक पे, ये करते हुए, वो करते हुए, ये करते हुए, ऐसे करते हुए, वैसे करते हुए। ये मिस्र हज़रत सैयदना आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतह किया। हज़रत आप फरमाते जब मिस्र फतह हो गया ना, मिस्र के बादशाह का ताज ही नहीं मिल रहा था, फरमाते मैं बड़ा परेशान था, हज़रत उमर फारूक को क्या जवाब देना है, ताज किधर गया, फरमाते मैं उसे परेशानी में न टहल रहा था, क्या जवाब देना है। कहते एक शख्स मेरी तरफ आ रहा था और उसने अपना चेहरा ना छुपाया हुआ था, और फरमाते मैं देख रहा था जूती का तस्मा टूटा है, कपड़े उसके फटे हैं, हाथ में थैला था, आया अस्सलाम वालेकुम का, मुंह खोला, ताज निकाला, मेरे सामने रखा, कोई बात नहीं की, फिर सलाम कह के वापस चल पड़ा। और फरमाते मैं सख्ती की कैफियत में था, जूती टूटी, कपड़े पाटे, ताज ना वापस करता तो मुझे तो पता ही नहीं ताज किसके पास है, फिर भी वापस कर गया।
فرماتے ہیں سختے کی کیفیت. فرماتے جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا نا تھوڑا آگے جا چکا تھا. اب فرماتے میں نے اس کو پکار کے کہا, میں نے کہا رک. فرماتے رک گیا. اب فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر, اس نے کر لیا. اب فرماتے میں نے کہا کپڑا نیچے کر, دکھا مجھے تو کون ہے. اب فرماتے اس نے کپڑا کوئی نہیں نیچے کیا, اور مجھے کہتا کیا, اے عمرو بن عاص, میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں, اور جس اللہ کے لیے میں نے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے, وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے باپ کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے, اخلاص پتر لاؤ خود میں, اخلاص لاؤ خود میں, اخلاص لاؤ خود میں. اور اگر تصویر اپلوڈ کرنی بھی ہے نا فیس بک پہ, پہلے اپنی نیت چیک کرو, نیت کیا ہے میری, کیوں اپلوڈ کر رہا ہوں. باقی اخلاص لاؤ. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے کہ ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے نا وہ اخلاص پہ اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے. جب بیان ختم ہوا نا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا, عرض کرتا ہے حضور آج آپ نے اخلاص پہ تربیت فرمائی ہے, تو ذرا یہ تو بیان فرمائیں کہ حضرت نے اخلاص کہاں سے سیکھا. آپ نے آگے سے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا. فرمایا ہاں. عرض کی حضور وہ کیسے. اچھا سے پتہ چلا اگر بندہ سیکھنے والا ہو تو نائی سے بھی سیکھ سکتا ہے. تو جو سکھن دا ارادہ ہی نہیں تو پاویں ہم سرفراز صاحب تے ڈاکٹر سلیمان مصباحی 2 گھنٹے لا جان کہانی. پہلے سیکھنے والے بنو یار, کچھ ذہن بناؤ سیکھنے کا. حضرت وہ کیسے. فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے, بال بہت بڑھ چکے تھے. فرماتے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا, آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جا بال تو کٹوا کے آ. اب فرماتے ہیں اتنا یقین تھا مجھے شیخ کے کہنے پہ, میں نے کہا اب شیخ نے کہہ دیا ہے کوئی نہ کوئی سبب بنے گا بال کٹوانے کا. اب فرماتے جو ہمارے محلے کا حجام تھا نا میں اس کی دکان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا, وہ بال کاٹنے میں مشغول تھا. فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس کی مجھ پہ نظر پڑی, اس نے مجھے دیکھا, میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے, تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے, اور ظاہر ہے اسی دکان سے تیرا گھر چلتا ہے, تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں, تو چل اس طرح کر ہاں آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. آپ فرماتے یہ سننا تھا, وہ دکان سے نیچے آ گیا, میرا ہاتھ پکڑا اور دکان پہ لے گیا, اور دکان پہ لے جا کے اس نے یہ نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں, نہیں بھائی ہوں تیرے اللہ واسطے کٹنے تو پھر تو بہ کے ڈیک ویلا ہوں گا تو کٹاں گا. جنید فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی یہ نہیں کہ جو انتظار کر رہے تھے کہا بس جو جس کے کاٹ رہا ہوں اس کے کاٹنے کے, فرمایا نہیں, جس کے کاٹ رہا تھا اس کو بھی کرسی سے اٹھا دیا, مجھے بٹھایا, میرا سر چوما, بال کاٹنے شروع کر دیے. اب روتا جائے بال کاٹتا جائے اور ساتھ بار بار یہ بات کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. حضرت جنید فرماتے روتا رہا, بال کاٹتا رہا. اب میرے پاس تو تھا کچھ نہیں, میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا, اچھا اب تو ہے کچھ نہیں, اگر کبھی اللہ وقت لایا, اللہ نے مال دیا, میں تجھے بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا. اب فرماتے پھر وہ وقت آیا, اللہ نے فقیری میں امیری دی, امیر شہر مرید ہوا, عمرو بن عثمان مکی مرید ہوئے, ابو بکر شبلی مرید ہوئے, ابو بکر واسطی مرید ہوئے, بڑے بڑے لوگ میرے مریدین میں شامل ہو گئے. آپ فرماتے ہیں فقیری میں امیری آئی, بیٹھے بٹھائے ایک دن یاد آ گیا, میں نے ایک تھیلی بنائی, کچھ دراہم ڈالے, کچھ دینار ڈالے, لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا, بوڑھا ہو چکا تھا. آپ فرماتے میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا, اس نے کہا ہاں جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے, اس نے کہا یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. آپ فرماتے اس نے سکھایا ہے اخلاص. وہ کیا کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ وہ بہت بڑے پیر ہو گئے ہیں, میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں, اور آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. حضرت جنید فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ اب یہ نائی مجھے تصوف سکھائے گا, بڑے لوگ تھے نا حضرت. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں کیا ہوا, آئے آئے آئے. آپ فرماتے ہیں پھر اس نے سکھایا ہے اخلاص. وہ کیا کہتا ہے جنید یاد رکھنا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. ہم بیٹا عام کیا خاص کیا, ہم ابھی لوگوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. کوشش کرو یار وہ رنگ آئے کہ ہمارا بھی سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے. میں قبلہ صاحب کسی بندے کا ہمیں پتہ چل گیا, اور بندہ دنیا میں نہیں ہے, ہوتا میں کبھی اس کی بات آپ کو نہ سناتا, انتقال ہو گیا. پتہ چلا
65 साल उम्र हो गई है, कोई नमाज नहीं, कोई हज नहीं। मेहनत की हजरत, नमाज भी हो गई, हज आ गया, मैं चला गया। मैं क्या हजरत साहब ऐद की हज करना है। आपको पता अमीर बंदा मरने से बड़ा डरता है हजरत जी। मैं ना कोई चढ़ के मरना है, बड़ा डरता है अमीर बंदा मरने से हजरत जी। मुझे कहने लगा साहब मैं नहीं अज तो जाना। मैंने कहा जी क्यों? नहीं मैं सुने जो उत्थे जाते हैं तो मर जाते हैं। वो हर साल इतना बड़ा मजमा होता है, कोई ना कोई हादसा हो जाता है ना। मुझे कहने लगे हजरत साहब वो मैं सुने जो लोग उत्थे जाते हैं मर जाते हैं। मैं हजरत साहब उत्थे वाले तो सुने जो इतने रहते हैं वो भी मर जाते हैं। आज करना है आपने। मुझे याद है हमने 12 लाख का ना, काफ़ी पुरानी बात है, बड़ा लग्जरी पैकेज लेके दिया उनको। 8 या 9 दिन का पैकेज था। वो हज पे चले गए। मैंने उनकी फैक्ट्री के एक बंदे की ड्यूटी लगाई। मैं जिस दिन वापस आना मनु तो दसना है, क्योंकि भावें बड़ा लग्जरी पैकेज है लेकिन आज मुशक्कत का नाम है जी, मुशक्कत होनी होनी है इनको। तो जब आएंगे सबसे पहली मुबारक इनको मैंने देनी है जाके, ताकि डिसहार्ट ना हो। वहाँ जो मुशक्कत उठाई होगी वो क्लियर हो जाए इनकी। वो वापस आए, बंदे ने मुझे बता दिया, अगले दिन मैं मुबारक देने चला गया। बातें शाती हुई, उन्होंने कहा हजरत साहब जो होया। अब हजरत जहाँ वो बैठे थे ना, बकौल उनके, वो कहते हैं मैं 20 साल का था वहाँ के बैठा, और 45 साल उनको वहाँ बैठे हो गए थे। उनके नीचे जितने भी वर्कर थे ना, अब उनकी आदत थी कि उनको ये कह के बुलाते थे बाऊ जी। अब हुआ क्या, मैंने तो मुबारक दे ली, अब वो नीचे जो वर्कर थे उनके मुबारक देने का वक्त आया। वो क्या करे, जो भी मुबारक दे ना आके वो क्या कहे, ए बहू जी आज दी मुबारक हुई। मैंने देखा उनको गुस्सा लगा, दूजे ने भी बहू जी, तीजे ने भी बहू जी। अब मैं गिन रहा था क्योंकि मैं समझ गया था बात क्या है। अब देखो बोलते कहाँ है जी, 9 10 11 12 13 14 बहू जी, 15 बहू जी, 16 बहू जी। मैंने 17वां गिना, जब 17वें ने कहा ना बहू जी, फिर सबर जवाब दे गया। इतनी बड़ी गाली दे के कहते हैं ओए मैं 12 लाख ला के हाजी बन के आया तो ये भी बहू जी कहन दे। असी तो इत्थे फसे, असी तो इत्थे फसे हैं सारे। अच्छा मैं वैसे आपसे पूछूंगा, उलमा भी बैठे हैं, आपने किसी किताब में पढ़ा है अल्लाह जो असनाद आ रही है ना हदीस की, मैं अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु या हज़रत अबू बकर सिद्दीक, कहीं किसी ने पढ़ा हो हाजी अबू बकर सिद्दीक, हाजी उमर फारूक, हाजी उस्मान गनी, हाजी अली मुर्तदा, वो जेड़े जिन्होंने हज कीते क्या है फंसे हुए हैं अंदर जी। निकलो यार इन कामों से और उसके लिए करो। जितनी देर इखलास नहीं आएगा कुछ भी नहीं होगा। 5 वक्त की नमाज, अल्लाह का जिक्र है, दाढ़ी शरीफ और इखलास, कुछ तो शुरू करिए ना हजरत, हैं कुछ तो शुरू करिए हैं। अब करें हजरत जी, बड़ा वक्त हमने ज़ाया कर लिया है। और स्पेशल हजरत जी माशाल्लाह हजरत ने जिस तरह बताया कि अच्छी खासी तादाद होती है। अब मेहनत करेंगे हजरत कि सिर्फ हम अकेले नमाजी ना रह जाएं हजरत, दावत दें इसको आगे। मैं ये तो बड़ी खुशी हुई जी, आपने बताया 250 नमाजी, कमाल है जी। मैं तो कि दिन स्पेशल नमाज पढ़ना मंगाने थे, वो साडा भी दिल खुश होए। अभी तो 7 ते 8 ना ही पढ़न डे हजरत जी है, अभी तो 7 ते 8 ना ही पढ़ने हैं, 8 10 11 12। मैं हजरत जी इस दफ़ा क्या हुआ, उम्रे की सादत मिल गई, फर्स्ट रमज़ान को मैं वापस आया। कुछ मामला इस तरह का मेरा बन गया कि मैं अपने घर नहीं आया। कुछ मामला इस तरह का था, मुझे कुछ दिन कहीं रहना पड़ गया। जब वो सिखों का एक क्लिप था, किसी ने शरारत की, मामला ख़राब हो गया। और फिर जहाँ मैं था ना, पहली शहरी थी, मैं नमाज़ पढ़ने चला गया। वो मैंने खुद को ना रुमाल में छुपा रखा था कि इनको पता ना चले मैं हूँ। वो तीसरी या चौथी साफ में बैठा था। वो पहली शहरी थी, लोग जल्दी जल्दी आ गए, वो जगह पूर हो गई। वो मेरे साथ ना वो को नमाजी बैठे थे मस्जिद के, एक नमाजी दूसरे को क्या कहता है, उसकी जगह पे लोग बैठ गए आके। वो कहता है हैं सारा साल मैं इतने नमाज पढ़ी, आज जाके मेरी जगह मान ली। मैं कह लिया भाई किस तरह के नमाजी ने, इनको खुशी कोई नहीं कि रब के घर में रौनक लगी है। ओ भाई ऐਵੇਂ नहीं किसी ने कहा, ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले हुए हैं। उसको खुशी कोई नहीं कि मस्जिद में रौनक लग गई है, उसको इस बात का दुख हो गया मेरी जगह मालकती है। अच्छा चलो मैं चुप कर गया। अब दूसरे की बात सुनो, वो क्या कहता है इतनी टेंशन ना ले, मौसमी डड्डू ने अज गए कल गए है।
اس کو دکھ ہی نہیں ہے، یہ چلے جائیں گے رل مل کے جاڑے حضرت سے، ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، ہمارے بڑوں نے بڑی محنت کر کے یہ باغ لگایا تھا، ہم نے تباہ کر دیا سارے۔ آخری بات پھر میں اجازت چاہوں گا آپ سے، وقت بھی میرا پورا ہو گیا۔ لکھا حضرت جنید بغدادی اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، ایک لکڑ آ رہا آیا، آگے عرض کرتا ہے حضور آپ کا بیان آپ کی خانقاہ میں اثر کرتا ہے کہ جنگل میں بھی اثر کرتا ہے؟ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، وہاں 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، میں نے بڑا منع کیا ہے، شاید میری زبان میں تاثیر ہی نہیں ہے، نہیں منع ہوتے، آپ جائیں شاید منع ہو جائیں۔ حضرت نے پگ نکالی، پگ پہنی، گھوڑی نکالی، گھوڑی پہ بیٹھے، جو جگہ بتائی تھی آپ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت کا جانا تھا کیونکہ حضرت نے منہ چھپا رکھا تھا، اٹھ کے بھاگنے لگے، شاید پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ وہ آپ نے فرمایا نہ نسو، تسی 3 اتھے کلے پیندے 3 پیندے ہو، میں اتھے کلا پینا ہوا، کلیاں پین دا مزہ نہیں آندا، مینوں تہاڈا پتہ چلیا، میں چلو 4 رال پیاں گے ذرا مزہ آئے گا۔ بھئی انما الاعمال بالنیات، حضرت کی مراد وہ شراب تو نہیں تھی، آپ کی تو وہ مراد تھی جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا حضرت خوش آمدید، فرمایا پھر شروع کرو، انہوں نے کہا نہیں حضرت شراب مک گئی ہے۔ فرمایا بھائی مہمان ہوں لے کے آؤ، انہوں نے کہا نہیں حضرت جسے ہم لے کے آتے ہیں نا، اس نے کہا دن میں 1 بار، شریعت کا نفاذ ہے، کئی بار پکڑے گئے ہیں، کوڑے پڑے ہیں، بس 1 بار کل۔ فرمایا اچھا ایڈیو کی لب دی ہے تو پھر اس طرح کا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی آ جائے۔ انہوں نے کہا حضرت ہے؟ فرمایا ہے۔ حضرت دسو پھر؟ فرمایا پانی کا شور سنائی دے رہا ہے، قریب ہی ہے کہیں؟ حضرت آگے دجلہ بہ رہا ہے۔ فرمایا جاؤ غسل اور وضو کر کے آؤ۔ اسی لالچ میں گئے کہ حضرت کو طریقہ بتائیں گے، وہ غسل اور وضو کر کے حضرت نے چادر بچھائی، فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر بتاؤں گا۔ وہ اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر ہے۔ ہم نے تو کبھی اللہ اکبر کو خود کو طاری نہیں نہ کیا حضرت جی، ہم تو ایویں کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، نہیں حضرت اس کو خود پہ طاری کرو کبھی۔ ہاں میری آنتوں میں پخانہ ہے، میرے مثانے میں پیشاب ہے، میرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، میرے منہ میں تھوک ہے، میری رگوں میں خون ہے، میرے پتے میں صفرا ہے، میری تلی میں صدا ہے، میں مٹی سے بنا ہوں، اللہ اکبر۔ کسی نے طاری نہیں کبھی کیا حضرت، کبھی کسی نے اللہ اکبر کو خود پہ طاری کیا ہی نہیں حضرت۔ جتنی بار نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں نماز ختم ہوتے بندے کو لال ہو جانا چاہیے حضرت، لیکن کیا ہے دن بدن پلڑ نہیں دے حضرت جی، وہ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہے ہیں حضرت جی، رکوع میں سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں، پیچھے حضرت جنید بھی سجدے میں عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم میرا نہیں کام سی، میں تیرے بندے تیری بارگاہ چلائیں دے، تو جان تیرے بندے جانن ہے۔ لیکن سر سجدے میں رکھنے سے پہلے تو 3 شرابی تھے، لیکن سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے 3 رب کے ولی بن چکے تھے۔ اب پھر وقت آیا یار، انہاں بچیاں نوں لے آئیے یار، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ہم سارے ان کو لے کے آئیں حضرت، اور پھر حضرت جنید کی طرح عرض کریں ربا میرا نہیں کام سی، تو جان باقی تیرا کام جان۔ محنت کریں یار، بڑا ہم نے وقت ضائع کر، محنت کریں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ آپ پڑھیں گے نا سارے نماز؟ ٹھیک ہے جی، داڑھی شریف رکھیں گے نا؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام پڑھ کے دعا کرو۔